کس طرح سے ملی بھگت کے ساتھ کسانوں کو لوٹا جا رہا ہے، کسانوں کا ماس نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں یہ تمام درندے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین پاکستان کسان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں تصور اعجاز۔ ناظرین اور کسان دوستو، اس وقت جو سب سے بڑا ایک مسئلہ اور سب سے بڑی ایک بحث چھڑی ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب آف پاکستان کے بیان کے اوپر، کہ انہوں نے زراعت کے خلاف ایک بیان دیا ہے کہ اگر انڈسٹری رننگ میں آ جاتی ہے یا انڈسٹری کی ورکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ہمیں کسان کی ضرورت نہیں رہتی۔ آج میں تمام کسانوں کے، پاکستان کے تمام کسانوں کے نمائندے کے طور پر اور پاکستان کے تمام کسانوں کے ریپرزنٹیٹیو کے طور پر میں ایک چیف جسٹس صاحب کے لیے اور جتنے بھی تمام عہدیدار ہیں پاکستان کے، جتنے بھی عہدیدار ہیں، ان سب کے لیے اس بیان کا ایک رد عمل ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں۔ اور اس رد عمل سے پہلے میں تھوڑی سی ایک وضاحت بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ وضاحت یہ ہے کہ اگر ہم چیف جسٹس صاحب کے عہدے کی بات کریں یا چیف جسٹس صاحب کی حیثیت کی بات کریں تو اسلامی قانون کے اندر سب سے بڑی سپریم، سب سے بڑی جو عہدیداری ہے یا سب سے بڑی جو حیثیت ہے کسی بھی ملک کے اندر، خاص طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر، اسلامی قانون کے تحت سب سے بڑی عہدیداری چیف جسٹس صاحب کی ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا اسلام کے بیک گراؤنڈ میں بھی چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسلامی قانون کے اندر سب سے بڑی عہدیداری، سب سے بڑی ملک کی ذمہ داری کس شخصیت پر عائد ہوتی ہے، وہ ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، جس طرح کے پہلے یہی عہدہ جو کہ قاضی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ دوستو، سب سے پہلے مجھے دو باتیں اس میں جو ہے نا، اس سارے مسئلے میں، اس ساری بحث میں دو باتوں نے مجھے بہت زیادہ شرمندہ بھی کیا ہے اور پریشان بھی کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب، سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس ملک کے ریپرزنٹیٹیو ہیں جس ملک کی 70% جو عوام ہے وہ زراعت کے اوپر منحصر ہے، چاہے وہ ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ہے۔ جو لوگ ڈائریکٹ انوالو ہیں ان لوگوں کی طرف سے بھی یہ رد عمل ہے، اور جو لوگ ڈائریکٹ انوالو نہیں ہیں ان لوگوں کی طرف سے بھی یہ رد عمل ہے کہ یہ بیان آپ کو، ہم کسان خاص طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بیان آپ کو ہرگز نہیں دینا چاہیے تھا۔ ہاں، یہ بیان آپ دے سکتے تھے اس صورت میں جب آپ کسان کے تمام مسائل کے اوپر سو موٹو لے رہے ہوتے۔ مثال کے طور پر ابھی جو ٹڈی دل کا ایک حملہ چل رہا ہے، کچھ مہینوں سے، پچھلے کچھ مہینوں سے یہ ایک ٹڈی دل کا اٹیک چل رہا ہے، ایک آفت قسم چل رہی ہے، آپ نے آج تک اس بات کا سو موٹو نہیں لیا۔ جتنے ڈپارٹمنٹ ہر ضلع کے اندر، ایگریکلچر کے اندر 7 سے 8 ڈپارٹمنٹ ہیں، کسی ڈپارٹمنٹ سے کوئی آپ نے رپورٹ طلب نہیں کی، کسی ڈپارٹمنٹ کو کوئی آپ نے خاص طور پر حکم عائد نہیں کیا کہ کسانوں کے اس مسئلے کو حل کریں۔ یہ آپ کو اس بات کا بھی سو موٹو لینا چاہیے۔ آپ کو اس بات کا بھی سو موٹو لینا چاہیے کہ پیسٹی سائیڈ کمپنیاں کسان کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، 300 والی چیز 700 میں بیچ رہے ہیں۔ آپ کو اس بات پہ بھی بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ ہمارے کسانوں کے لیے، کسانوں کے خلاف یا کسانوں کی کوئی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسان کی ضرورت نہیں رہتی یا ایگریکلچر کی ضرورت نہیں رہتی، تو آپ کو اس بات کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سیڈ کمپنیاں کیا کر رہی ہیں۔ آپ کو ان کا بھی سو موٹو لینا چاہیے کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ سیڈ کمپنیاں، اسی دفعہ کی بات ہے کہ سیڈ کمپنیاں جو 10,000 کا بیج ہے وہ 15,000 میں، 18,000 میں ان کمپنیوں نے بیچا ہے، اور جتنے بھی سٹاک مافیا ہیں وہ سارے ان کمپنیوں کے اس دھندے میں انوالو ہیں۔ آپ نے کبھی اس بات کا نوٹس نہیں لیا۔ ہمیں اس بات سے کوئی گلہ نہیں کہ آپ نے یہ بات کی، ہمیں اس بات سے گلہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی آپ اس ملک کے ریپرزنٹیٹیو ہیں جس ملک کی 70% آبادی کسان ہے اور وہ زراعت کے شعبے سے کسی نہ کسی طرح سے منسلک ہے، اور شاید آپ بھی کبھی نہ کبھی آباء و اجداد میں زراعت کے شعبے سے منسلک رہے ہوں، اور آپ کو یہ بیان دینے سے پہلے کم از کم یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ آپ نے کتنی دفعہ ان تمام کسان کے مسائل پر بات کی ہے۔
11 से 12% जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है, कल्टीवेबल लैंड है, जितनी भी जो काश्त होती है, उसका सैलाब, वो सैलाब की नज़र हो जाती है हर साल। हर साल आपने कभी ये नहीं सोचा कि इन दरियाओं को किस तरह से मैनेज करना है, या इन दरियाओं को किस तरह से नुकसानात से ज़िम्मेदार को बचाना है इन दरियाओं के। आपने कभी ये नहीं सोचा कि कितना इलाका गैर आबाद अभी पड़ा हुआ, उसको आबाद किस तरह से करना है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट बने हुए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड या किसान से रिलेटेड, वो किसान के साथ क्या कर रहे हैं। आपने कभी ये नहीं सोचा कि ज़राई तरक्याती बैंक जो कि किसानों का एक बैंक है, वो किसानों को किस तरह से लूट रहा है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान के अंदर 2 से 3 कंपनियां सिर्फ ट्रैक्टरों की, और वो किसान को लूट रही हैं, मोनोपोली है उनकी ट्रैक्टरों की। अगर मशीनरी की बात करें तो वो मशीनरी इंतहाई घटिया दर्जे की है, लेकिन अगर उनकी कीमत की बात करें तो वो दुनिया में जितने भी ट्रैक्टरों की कीमत है, इस लेवल की मशीनरी की कीमत दुनिया में इससे आधी है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि कोई अच्छी कंपनी पाकिस्तान में लाएं। आपने कभी ये नहीं सोचा कि फर्टिलाइजर्स कंपनियां क्या कर रही हैं, सब्सिडी किस तरीक़ेकार से किसान तक पहुंच रही है। आपने कभी भी किसान के मसाइल पे बात नहीं की। ना आपने कभी ये सोचा है कि मंडियों में किसान के साथ क्या हो रहा है। मंडियों में किसान की फसलें जो हैं, जो क्रॉप्स हैं, या जो भी प्रोडक्शन है, पैदावार अजनास हैं, वो सारी किस तरह से खरीदो फरोख्त उनकी हो रही है, किस तरह से मिली भगत के साथ किसानों को लूटा जा रहा है, किसानों का मांस नोच नोच कर खा रहे हैं ये तमाम दरिंदे। हमें आपकी इस बात से कोई इतराज़ ना होता अगर आप इन तमाम किसान के मसाइल पर आपने कभी एक बात भी की होती। आप जब से, बल्कि हम सिर्फ आपकी बात नहीं करते, जितने भी इस सुप्रीम ओहदे पर, जितने भी इस आला ओहदे पर जितने भी हजरात रहे हैं, सब हमारे लिए इज़्ज़त माब हैं। हम सब की इज़्ज़त करते हैं क्योंकि आप हमारे मुल्क के इंसाफ के निज़ाम के हेड हैं। आप हमारे मुल्क के इंसाफ के निज़ाम के इंचार्ज हैं। हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन आपको भी हमारा कुछ ना कुछ ख्याल करना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब, आपने बिल्कुल सही बात की है कि इंडस्ट्रियलिस्ट की जो फेवर में या इंडस्ट्री को चलाने के लिए बात करनी चाहिए इस सूरत हाल में। इस सूरत हाल में, जिस सूरत हाल में इकॉनमी मुल्क की डूब रही है, इस सूरत हाल में इंडस्ट्री की बात करनी चाहिए। वो भी हमारे भाई हैं, वो भी इस मुल्क की इकॉनमी का बड़ा हिस्सा है, एग्रीकल्चर से बड़ा हिस्सा है। लेकिन उन तमाम इंडस्ट्रीज़ का दारोमदार किस पर है? वो एग्रीकल्चर पर है। वो तमाम इंडस्ट्रीज़ एग्रीकल्चर पे चलती हैं। वो तमाम इंडस्ट्रीज़ एग्रीकल्चर की अजनास को इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्ट बनाती हैं और उसको पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी बेचती हैं। आपको उनका ख्याल करने के साथ साथ इन किसान बेचारों का भी ख्याल करना चाहिए कि इन किसानों के साथ ये तमाम माफिया क्या कर रहे हैं। इस दफ़ा जो हुकूमत ने बहुत अच्छा एक इकदाम किया है, बहुत सारे किसान इस बात पर बहस कर रहे हैं कि ये गलत इकदाम है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये सही इकदाम है। जो गंदम की जो गवर्नमेंट की तरफ से ख़रीदारी का इकदाम किया गया, ये बहुत अच्छा इकदाम किया गया। किसान को पहले भी इतने पैसे मिलते थे, आज भी इतने पैसे मिलते हैं। किसान के इतराज़ की मुझे समझ नहीं आती। किसान को आज भी उतने पैसे मिलते। पैसे कौन कमाता था? स्टॉक माफिया। ये हुकूमत ने किसान की फेवर में काम किया है। उस स्टॉक माफिया से गरीब लोगों को, गरीब तबके को बचाया है, जिन लोगों ने गंदम या आटा खरीद के खाना है पूरा साल। इस हुकूमत ने उस तबके को बचाया है उन माफिया के हाथों, जो माफिया इस किसान को हर तरफ से नोच रहे हैं। वो स्टोर माफिया, वो आलू स्टोर माफिया, वो गंदम स्टोर माफिया, वो मकई स्टोर माफिया, बल्कि तमाम किस्म की खादें, पेस्टिसाइड्स, बीज, तमाम किस्म के स्टोर माफिया, और जो गरीब लोगों को नोचने में, किसान को नोचने में लगे हुए हैं, उन सब का बंदोबस्त करें। हम आपसे हाथ जोड़कर, तमाम किसान आपसे हाथ जोड़कर इस बात की दरख्वास्त करते हैं कि हम किसानों के लिए जो चंद पहलू मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, उन तमाम पहलुओं पे ज़रा थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं। अगर आप थोड़ी सी नज़र दौड़ाएंगे तो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर का, ज़राअत का जो जीडीपी के अंदर अभी 18 से 20% हिस्सा रह गया है, ये कभी 38 से 40% होता था। आप थोड़ी सी भी नज़र दौड़ाएं इस बात के ऊपर, तो ये जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, इसका जीडीपी के अंदर परसेंटेज उसी हद तक जा सकती है, उसी लेवल तक जा सकती है, बल्कि उससे आगे भी जा सकती है। तो चीफ जस्टिस साहब, मैं एक दफ़ा दोबारा से आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ। इन तमाम जितने भी मैंने कलमात
آپ کے حوالے سے جن کا ذکر کیا ہے ان تمام کلمات کی میں معافی بھی چاہتا ہوں، اور میں یہ اس بات کی درخواست بھی کرتا ہوں تمام کسانوں کی طرف سے کہ آپ ہمارے ان بڑے بڑے مسائل کی طرف تھوڑی سی توجہ دیں، تاکہ ہم بھی اپنے اس ملک پاکستان کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ترقی کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ ڈال سکیں۔